निजी स्कूलों ते मान सरकार सख्त, किसी विशेष दुकान तो किताबां ते वर्दी खरीदण दे लई नहीं कर सकणगे मजबूर, 2 साल तक नहीं बदल सकणगे स्कूलों की यूनीफॉर्म। केजरीवाल वालों दिल्ली च पंजाब के अफसरों के नाल मीटिंग ते जबरदस्त बवाल, विरोधियों ने चुके वड्डे सवाल। कांग्रेस प्रधान वड़िंग ने पूछा कि हुण केजरीवाल के दरबार च हाज़री लवाउणगे अफसर। सिद्धू बोले आपने पंजाब का कीता अपमान। साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप ते बोलिया वड्डा हमला, क्या केजरीवाल ने भगवंत मान नूं बनाया रबर स्टैंप। बैठक के जरिए किया साबित। सुखबीर बादल ने भी केजरीवाल की मीटिंग नूं दस्सिया गैर संविधानिक हरकत। केजरीवाल दे नाल मीटिंग नूं लैके सरकार की सफाई। कैबिनेट मंत्री राजजीत भुल्लर बोले केजरीवाल साडे सुप्रीमो कर सकते हैं मीटिंग, नाल ही मीटिंग की कोई जानकारी होने तो भी किया इनकार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाल की मुलाकात। सीएम बनने तो बाद पहली रस्मी मुलाकात। करीब 3 बजे केजरीवाल नूं मिलणगे मान। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पठानकोट दे विच कीती सुरक्षा एजेंसियों के नाल बैठक। बेहतर तालमेल बनाने की कीती अपील। सरहदी जिलों के नौजवानों के रोजगार के लिए सरकार के नाल गल करने का भी दिता भरोसा। राज्यपाल के सरहदी जिलों के दौरे ते गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली राष्ट्रपति के कोल मुद्दा चुकन सीएम मान, कानून व्यवस्था सूबे का है विषय। सिद्धू मूसेवाला के नवे गीत ते जबरदस्त सियासी बवाल। आम आदमी पार्टी ने जताया कड़ा इतराज। क्या मूसेवाला ने पंजाब के लोगों को किया गद्दार, सूबे के लोगों तो माफी मंगे। कांग्रेस हार स्वीकार करने की दी नसीहत। मौसमी हालात करके पंजाब च कटिया कणक का झाड़। कांग्रेस ते अकाली दल की मान सरकार तो मांग, गिरदावरी करके किसानों को दिता जाए मुआवजा। फिलौर के शख्स के घर हरियाणा पुलिस की रेड, 16.5 लाख रुपए समेत 21 तोले सोना बरामद। मुलजम विजय मसीह के घर तो पहला भी मिली सी 5 लाख तो वध दी नकदी। तरनतारण के पट्टी च बेटे ने पिता नूं उतारिया मौत के घाट। ब्यास दरिया च सुट्टी लाश, फिर खुद ही लिखाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पर पुछगिछ दौरान पुलिस सामने कबूलिया जुर्म। 8वीं भारतीय खेतरी राष्ट्रमंडल संसदीय कॉन्फ्रेंस च हिस्सा लै रहे कुलतार संधवा आसाम के गुवाहाटी दे विच लोक सभा स्पीकर की प्रधानगी च हो रही कॉन्फ्रेंस। विधानसभा नूं दरपेश मुश्किलों बारे कर रहे हैं चर्चा। पाकिस्तान च विसाखी मनाउणगे सिख श्रद्धालु। अमृतसर तो रवाना होया 705 श्रद्धालुओं का जत्था। पाकिस्तान च गुरधामां दे करनगे दर्शन। सत श्री अकाल। इस समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सब तो पहला शुरुआत करते हैं सख्त आदेशों तो जो मान सरकार के स्कूलों के लिए आए ने। एक्शन दे विच है मान सरकार। निजी स्कूलों के खिलाफ सरकार के सख्त हुक्म सामने आए ने। वर्दी ते किताबां नूं लैके सरकार ने हुक्म जारी किए। किसी विशेष दुकान के लिए मापियां ते दबाव नहीं पाउणगे स्कूल कि आखिरकार उत्थे ही जाके वर्दियां लईआं जाण ते उत्थे ही जाके किताबां लईआं जाण। दुकानों की लिस्ट स्कूल दे विच लगी होनी चाहिए कि इस दुकान तो तुसी वर्दी खरीद सकते हो, तो इत्थों तुसी किताबां लै सकते हो। स्कूल अगले 2 साल तक वर्दी ना बदलण, यह भी सरकार ने कहा। जेकर स्कूल वर्दी बदलता है तो एक विद्यार्थी नूं वर्दी खरीदण दे लई 2 साल दिते जाण, और जे फिर भी विद्यार्थी वर्दी नहीं खरीद सकता तो पुरानी वर्दी दे नाल ही स्कूल आवेगा। एक दुकान तो किताबां लैण मापियां अते दबाव जिहड़ा है वो नहीं पाउणगे स्कूल। और अफसरां दे नाल मीटिंग तो बाद सिक्ख्या मंत्री ने दस्सिया कि फैसला लिया निजी स्कूलों को दुकानों की लिस्ट लगानी पवेगी और लिस्ट डीओ को जमा करवानी होगी। हुक्मां नूं यकीनी भी बनाना होगा और बनाने के लिए डीओ स्कूलों के लिए इंस्पैक्शन टीम भी बनाएंगे। हुक्मां की उलंघना करने वाले स्कूलों से कार्रवाई भी होगी। सो सख्त एक्शन जो लैंदी हुई सरकार नजर आ रही है। सीधे तौर पर हुक्म जोड़े ने वो जारी कर दिए गए। निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत के लिए जिला कमेटियां रिएक्टिवेट होणगियां, यानी कि जिला पद्धर से कमेटियां रिएक्टिवेट की जाएगी कि आखिरकार जेकर निजी स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत है तो मापे उत्थे जा सकणगे। जिन्होंने डीसीज हैड करनगे, यानी कि डीसी के हेठ जिहड़ी है कमेटी बनाई जाएगी। निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों खुद सिक्ख्या मंत्री गुरमीत मीत जिहड़े ने वो मॉनिटरिंग करनगे। सो सीधे तौर पर स्कूलों को लैके हुण सख्त एक्शन जिहड़े ने मान सरकार ने जारी कर दिते ने और कह सकते हैं कि किसी भी कोताही जिहड़ी है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी निजी स्कूल हुण अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। मापिया दे लई एक वड्डा फैसला मान सरकार दे वल्लों लिया गया, पर आखिरकार इसनूं निजी स्कूल जिहड़े ने किस तरह दे नाल वेखणगे यह भी अहम है। पर खास तौर पर हाल ही की गल की जाए तो सिक्ख्या मंत्री दे वल्लों इस सीधे तौर पर जिहड़ा है वो एक्शन ले लिया गया। पंजाब सरकार दे वल्लों एक्शन ले लिया गया।
ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸੈਮ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਿਹਤ। देखो सिक्ख्या ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਔਰ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਰੀਦੀਏ। ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੈਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉਹ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਾਂ 5ਵੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ CBSE ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਘਟਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।